28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ जैसे ही ईरान अमरीका का मामला ठंडा पिया है तो पिछले कुछ दिनों तो 28ਵੀਂ तरमीम जी है वो जेर बहस आ गई है। वफाकी वज़रा भी गल कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर भी गल हो रही है। तो जनाब के कोल की इन्फॉर्मेशन इस मामले से, क्या पीपल्स पार्टी नूं दबाव चला के 28ਵੀਂ तरमीम जी है वो मंजूर कराने की कोशिश की जा रही, क्योंकि कुछ डेडलाइन दी जा रही ने 8 जून 9 जून इस किस्म की इतलात आ रही ने। देखो अमरीका की तो ईरान की जंग तो पहले भी ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 26ਵੀਂ ਤੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆਏਗੀ। अच्छा, फिर जंग शुरू हो गई और जंग की सालसी वास्ते पाकिस्तान आ गया, तो इस वास्ते मामला दा ठंडा हो गया। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਸੀ, और क्योंकि पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड की जी मालियाती तकसीम का जो फार्मूला है, जो वफाक हूँ देना चाहती है, वो पीपल्स पार्टी अपनी रिजर्वेशन रखती सी। इसी तरह 18वीं तरमीम के उत्ते और इसी तरह पॉपूलेशन, एजुकेशन और हैल्थ सैक्टर को सूबों तो वफाक को मुंतकिल करने दे। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन सी, लेकिन PMLN जी है वो एक इन्नी फर्माबरदार सियासी जमात है, उन्हें कहा जी जिस तरह तुम कहते हो असी करने वास्ते तैयार। तुहानू याद होगा आजम नज़ीर तारड़ साहब ने 27वीं तरमीम की मंजूरी तो कहा मैं तो ड्राफ्ट तक नहीं देखा, तो ड्राफ्ट की है, यानी वजीर कानून कह रहा है कि मैं ड्राफ्ट नहीं देखा। इस वास्ते मेरा अपना मौकफ है कि जिस तरह 26वीं तरमीम मंजूर हुई, 27वीं मंजूर हुई, 28वीं भी मंजूर होगी। अच्छा, हुण सवाल है किस शक्ल च मंजूर होएगी। पीपल्स पार्टी के जिन्ने भी तहफुजात ने उन्होंने कितना एड्रेस किया जाएगा। एक गल मैनूं यह पता है कि जरा मालियाती तकसीम का अवार्ड का जो मामला है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਿਸ਼ਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ और नजरिया जरूरत की बुनियाद से यह कहा जा रहा है कि सूबे मौजूदा जोड़े दाखिली हालात ने ना और जोड़े खास तौर पर इलाकाई हालात, अफगानिस्तान का मसला, भारत के नाल जोड़े मामला चलते पे ने, इस जंग के तनाजुर दे विच पाकिस्तान के सिक्योरिटी खतरात वध रहे हैं। इस वास्ते सानू वफाक को मजबूत करना पेगा और सानू फौज के उत्ते डिफेंस बजट के उत्ते ज्यादा पैसा देना पेगा। इस बुनियाद के उत्ते मैनूं लगता है कि फार्मूला तय हो जाएगा। अलबत्ता जो नवे सूबियां का जो मामला सी ना, वो ठंडा पै गया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ डिबेट नहीं होएगी। और इसी तरह पहले राउंड के मालियाती अवार्ड की तकसीम का फार्मूला तय होएगा, दूसरे राउंड के हो सकता है पॉपुलेशन, एजुकेशन और हैल्थ सैक्टर थले जा सकता है। पीपल्स पार्टी को भी कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। देखो ना, अगर पीपल्स पार्टी इसके उत्ते इतफाक नहीं करती मिसाल के तौर पर, तो उन्होंने की करना पेगा, उन्होंने अपोजिशन करनी पैगी। उन्होंने इस गवर्नमेंट कोलेशन दे विच भावें हुकूमत नहीं गई, लेकिन इत्तेहादी तो है ना, सारे बड़े उन्होंने फिर एक इस्टैब्लिशमेंट में भी टकराव होएगा और वफाकी हुकूमत में भी टकराव होएगा। पीपल्स पार्टी इस टकराव वास्ते फिलहाल मैं नहीं समझता कि वो ज़हनी तौर पर तैयार है। और एक और वजह मैं दस देना, PMLN का और पीपल्स पार्टी का जो रोमांस है ना, इस वक्त जो मौजूद है और जो जिहदे तहत सियासी बंदोबस्त चल रहा है, ये तहत ही अगर ये सिस्टम चल सकता है ना, अगर तुम इन्हू तोड़ोगे PMLN का और पीपल्स पार्टी का, तो फिर वो जो सियासी अरेंजमेंट किया गया, पोलिटिकल अरेंजमेंट किया गया है, इकतदार की तकसीम का फार्मूला है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैनूं ये लग रहा है इस दे विच होएगा। अच्छा, हम पीपल्स पार्टी के जो लोग नहीं मान रहे सी, उन्होंने दबाने वास्ते अल मारूफ पिंकी फार्मूला भी जरा मौजूद है, एक प्रैशर पाने वास्ते कि जनाब एहो जे लोग भी साडे हाँ मौजूद होंदे ने, जिहड़े तुहानूं याद है इमरान खान ते भी प्रैशर पिया सी, तो पिंकी का बड़ा प्रैशर पिया कि पिंकी ने किया तो फला किया। इत्थे भी पीपल्स पार्टी के कई लोग हो सकते हैं जो शायद वो सहूलतकार भी हो सकते हैं, और ये पाकिस्तान की सियासत कोई पहला खेड़ नहीं गा, हमेशा तो रहा। लेकिन सलमान साहब जो तुम इशारा कर रहे हो कि अनमोल पिंकी का तलक जड़ा है, क्योंकि जी उड़दी खबर निकल रही यानी कहते लीक्स आ रही ने, वो ये कहा जा रहा है कि जाहिर गल है कि एड्डा वड्डा सैटअप चला रही सी और उन्हें स्टेट विद स्टेट बनाई हुई सी। और हैरान वाली गल है कि तमाम खुफिया अदारे, तमाम जनाबे वाली साड़ी पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और बाकी सारे जो 13-14 महकमे मनशियात के उत्ते काम करते हैं, उन्होंने आज के पता ही नहीं चलिया। पता सारा है, सब कुछ है, पता सारा होता है। असल थोड़ी गल जी ना कि जो टाइमिंग है ना पिंकी दी गिरफ्तारी दी, जिस अंदाज गिरफ्तारी हुई है और जो इंकशाफात आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं कि बड़ी अहम शोबिज दी, सियासत दी और खेल दी शख्सियात जड़ियां ने वो कस्टमर के तौर पर शामिल सन। तो तुहाडा ख्याल है कि तुसीं उधर ही गल कर रहे हो कि शायद पीपल्स पार्टी के कुछ वड्डे नां जड़े हैं ने वो बतौर सरपरस्त या बतौर खरीदार सामने आके लिया के पीपल्स पार्टी में दबाव पाया जाएगा। मैं सिर्फ एक गल करना चाह रहा मैं पीपल्स पार्टी बड़े नाम नहीं लै रहा, जिस तरह तुसी खुद कहा कि सिंध हुकूमत जी हुकूमत सिंध दे विच बैठ के अगर एक कारोबार कर रही सी
ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੂਪਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਫਸਰਾਨ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ क़यादत ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਮਕਿਨਾ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। गुजारिश है जी कि कल साढ़े चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इंतहाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस साड़ी पार्लियामानी पार्टी के इजलास तो बाद की गई। सही। और इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਵਾਮੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ तमाम ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਵਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਵਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ WhatsApp ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 26ਵੀਂ ਤੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਅਜ਼ਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ NFC ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਲੀਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ 13,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਖਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਨਾਮ ਤਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਤਬਰ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 41 ਲੱਖ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 41 ਲੱਖ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਕਰਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਵਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਵਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। सही है। अच्छा सलमान अबू साहब, क्या अगर पीपल्स पार्टी को ऑप्शन घट ने तो हुकूमत एस्टैबलिशमेंट के कोल भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं, अगर 28ਵੀਂ तरमीम मंजूर करानी है और पीपल्स पार्टी के नाल मामला ਜਿਹੜੇ है ने इस नहज ते आ जाते हैं कि डू और डाई पीपल्स पार्टी अकड़ जाती है, नहीं असं नहीं करते, तो फिर हुकूमत को ऑप्शन की देखो बिलावल भुट्टो साहब ने पहले इतराफ़ कर लिया है कि ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀਆਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਚਕ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਚਕ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਵਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਦਰ और वज़ीर आज़म दी और बाकी पीपल्स पार्टी और PMLN ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਤੀਫੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਔਰ ਬਦਨਮਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਫਸਰਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ, PTI ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਔਰ ਬੈਗਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, PMLN ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 13,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, 13,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸਿਵਾਏ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਏਜੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੰਤਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 26ਵੀਂ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ। 27ਵੀਂ ਔਰ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅੱਜ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਗਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26ਵੀਂ ਔਰ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ PMLN ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੋ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਫਾਕ ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੀਆਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ MQM ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਏ ਸ਼ੋਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ? ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਰੀ ਜਾ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ 42 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਗਰਾ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ 2234 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਰੇਵੀ ਟੈਕਸ ਚ ਲਿਆ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਬਤੌਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ? ਸਹੀ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਬਜਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਰ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸੀ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਹੀ।